اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے، اتوکؤ علیہا، جب میں تھک جاتا ہوں تو اسی پہ ٹیک لگا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس لکڑی سے مجھے بہت فائدہ ہے، بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے دیتے لاٹھی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہے ہیں کہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ کو لطف آ رہا ہے، موسیٰ کو اچھا لگ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو بات مختصر بھی ہو سکتی اس کو بھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ ڈالو، تو ذرا زمین پہ ڈالو اپنی لاٹھی کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیوں ڈالوں، اللہ نے کہا ڈال دو، موسیٰ نے ڈال دیا، اور جیسے ہی زمین کو لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فوراً وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ارے ابھی تو میری لاٹھی تھی، سانپ کیسے بن گئی؟ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، کہا موسیٰ ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ابھی ہم تمہاری لاٹھی کو پھر سے لاٹھی بنا دیں گے، ڈرو نہیں، یہ سانپ ہم نے بنا دیا ہے، پھر سے لاٹھی بنا دیں۔ ایک بات بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا سانپ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی لیے قرآن کی 4 سورتیں ایسی ہیں جو تو سے شروع ہیں۔ عربی میں ایک حرف ہوتا ہے تو، سواد ذات تو جانتے نا، تو کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جو ہوتا ہے وہ سانپ کی طرح لگتا ہے، جیسے سانپ جب کنڈلی مار کے بیٹھا ہو تو اس کی شکل تو کی طرح ہوتی ہے۔ تو قرآن کی 4 سورتیں ہیں جو تو سے شروع ہیں، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ قصص، سورہ نمل، 4 سورتیں، اور چاروں سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں سانپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے لاٹھی زمین پہ ڈالی، سانپ بن گیا، ڈر گئے، کہا ڈرو نہیں، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا موسیٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، کہا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو۔ موسیٰ نے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا، ہاتھ سفید ہو گیا۔ کہا ارے یہ سفید کیسے ہو گیا؟ کہا موسیٰ یہ کوئی داغ نہیں ہے، سفید داغ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ہماری نشانی ہے۔ اور اے موسیٰ تمہیں ایک کام کرنا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے اور فرعون کے پاس جا کے اس کو سمجھانا ہے۔ فرعون اتنا بڑا ظالم ہے، لیکن اس کے پاس جا کے تمہیں پیار سے بات کرنی ہے۔ فقولا له قولا لینا، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کہ فرعون کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک نقطہ ملا، ایک بات ملی کہ دین کا کام سختی سے نہیں ہو سکتا ہے، دین کا کام نرمی سے ہوگا۔ ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا، بولے ڈاکٹر لوگ کسی کو دوا دیتے ہیں، کسی کو انجیکشن لگاتے ہیں، کسی کو آپریشن کرتے ہیں، تو جیسا مریض ہو ویسا علاج کرنا چاہیے۔ مثال سننے میں اچھی لگ رہی نا، مگر دین کے معاملے میں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں ایک دین کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ آپریشن سے بچنا چاہیے، ورنہ اگر آپریشن ضروری ہوتا تو اللہ موسیٰ سے کہتا جاؤ فرعون کا آپریشن کرو۔ فرعون سے بڑا خطرناک قسم کا مجرم کون ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر اللہ نے کہا جاؤ فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ پتہ یہ چلا کہ دین کا کام کرنے والے کو جہاں تک ہو سکے نرمی سے کام کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ سختی کرنا اور بہت زیادہ فتوے لگانا اور سیدھے ڈائریکٹ کفر کے اور ایمان کے فتوے لگانا یہ دائی کی شان نہیں۔ کہا کہ جاؤ نرمی سے بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، جب بولتے تھے تو آواز صاف نہیں نکلتی تھی، زبان صاف نہیں نکلتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے، اور اے اللہ میں اکیلے اتنا بڑا کام نہیں کر پاؤں گا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے۔ ہارون بڑے تھے، یہ بات یاد رکھیے،
हारून छोटे नहीं थे, हारून बड़े थे। बहुत सारे लोग उनको छोटा समझते हैं, बड़े हारून थे। कहा कि मेरे बड़े भैया हारून को मेरा सपोर्टर बना दे ताकि हम दोनों मिल के काम करें, मिल के तेरी तस्बीह करें। अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करते। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हारून को भी अपना नबी बनाया और उनको मूसा अलैहिस्सलाम का सपोर्टर बनाया। अब हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों पहुंचे फिरौन के दरबार में और फिरौन से कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं इसलिए आया हूं कि बनी इसराइल को यहां से मैं लेकर जाऊं और फलस्तीन लेके जाऊं जो उनके बाप दादा की सरजमीन है। तो फिरौन ने कहा अच्छा तुम रसूल हो, किसके रसूल हो? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कहा अच्छा अल्लाह के रसूल हो, कोई निशानी है तुम्हारे पास? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पे डाला, लाठी सांप बन गई। फिर अपना हाथ निकाला, हाथ सफेद हो गया। कहा अच्छा तो जादूगर हो, ठीक है, तुम अगर जादूगर हो तो हमारे पास तुमसे बड़े बड़े जादूगर हैं। कहा कि ठीक है, हम दिन तय कर लेते हैं, दिन फिक्स कर लेते हैं और तमाम बड़े बड़े जादूगरों से तुम्हारा मुकाबला करवाते हैं। अगर तुम जीत गए तो हम मान लेंगे तुम। चुनांचे दिन तय हो गया और पूरे मिस्र से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया। जादूगर आए मूसा के दरबार में, माफ कीजिए फिरौन के दरबार में, और फिरौन से कहा कि हमारा मुकाबला होने जा रहा, इतना बड़ा मुकाबला सारी आवाम देखेगी, अगर हम जीत गए तो मिलेगा क्या? पहले इस पर नजर है, मिलेगा क्या, इनाम क्या मिलेगा? फिरौन ने कहा अरे तुम इनाम की बात करते हो, हम तुम्हें इनाम तो देंगे ही, अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपने खास लोगों में शामिल, उससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? तुम बादशाह सलामत के खास लोगों में बन जाओगे, इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? चुनांचे टाइम फिक्स हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए, जादूगर भी आ गए। जादूगरों ने कहा मूसा पहले आप अपनी लाठी को जमीन पर डालेंगे या पहले हम अपना करतब दिखाएं, अपना जादू दिखाएं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले आप लोग अपना जो आपको पेश करना है पेश कीजिए। जादूगरों के पास बड़ी बड़ी रस्सी थी, उन्होंने रस्सी को जमीन पर डाला, ढेर सारे सांप बन गए, सैकड़ों की तादाद में सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह ने कहा डरो नहीं मूसा, इनके पास जादू है और तुम्हारे पास अल्लाह की ताकत है, ईमान की ताकत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी लाठी को जमीन पे डालो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी को जमीन पे डाला तो वो लाठी सांप नहीं बनी, वो अस्तहा बन गई, अजगर बन गई। अजगर तो तमाम सांपों में सबसे बड़ा सांप होता है और उस अस्तहे ने तमाम जितने जादूगरों की रस्सियां जो सांप नजर आ रही थी, वो नजरों का धोखा था, उन्होंने अपने जादू से लोगों की आंखों पर पट्टी डाली थी, उस अस्तहे ने उनके तमाम जादू को खत्म कर दिया, उनके सांप खत्म हो गए, फौरन उनको निगल लिया। अब जादूगर जो थे वो सब जादूगर थे, वो ये जानते थे कि जादू क्या होता है और ईमान की ताकत क्या होती। उनको ये अंदाजा तो हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। फउल्क़िय सहरतु साजिदीन, तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, कहा कि हम ईमान लाते हैं रब्बुल आलमीन के ऊपर, हम ईमान लाते हैं मूसा के रब के ऊपर, हम ईमान लाते हैं हारून के रब के ऊपर। फिरौन ने कहा अरे, अब फिरौन की सिट्टी पुट्टी घूम कि ये तो मूसा की पार्टी में चले गए। कहा कि तुम लोग ईमान ले आए मुझसे पूछे बगैर, मुझसे इजाजत लिए बगैर, इसका मतलब कि पहले से प्री प्लान्ड प्लान था, तुम लोगों का प्लानिंग करके आए थे, पहले से सौंगा मंगा थी, साठगांठ थी और आके यहां बन रहे हो। तो कहा कि जादूगरों तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनाम देने की बात कही थी ना, मैं सजा भी बहुत खतरनाक देता हूं। लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारा दाहिना हाथ कटवाऊंगा और बायां पैर कटवाऊंगा, बायां हाथ कटवाऊंगा तो दाहिना पैर कटवाऊंगा, वला उसल्लिबन्नकुम अजमईन, और सूली पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों ने कहा ला दैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिब, कोई हरज नहीं, जाना तो अपने रबी के पास है। अल्लाहु अकबर। अभी चंद मिनट पहले ये जादूगर इनाम की लालच में फिरौन से कह रहे थे क्या मिलेगा, और अब फिरौन धमकी दे रहा है कि खत्म कर दूंगा, सूली चढ़ा दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा। कहते कोई गम नहीं, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, जाना तो अपने रब के पास है। ईमान की ताकत, अल्लाहु अकबर। ईमान जब दिल में आ जाए मेरे भाइयों, दुनिया की हर तकलीफ आसान हो जाए। जादूगरों ने बता दिया कि ईमान से बड़ी दुनिया की कोई ताकत नहीं।
कहा फिरौन फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया। ऐ फिरौन, तुझे जो करना है कर ले, तू जो फैसला करेगा दुनिया में करेगा, लेकिन मेरे रब के पास, हमारे रब के पास जन्नत तैयार है, हम जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे, तू जो सजा देना चाहे दे दे।